कांग्रेस ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। इस दे नाल ही सुनील जाखड़ का कहना है कि जगदीश टाइटलर की नियुक्ति का पंजाब विच वड्डा असर पवेगा। यह नियुक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल गलबात तो बाद हुई है। इससे चरणजीत सिंह चन्नी नूं भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। परमबंस सिंह बंटी रमाणा का कहना है कि विरोधी का सवाल चुक ही रहे हैं। हुण कांग्रेस के अपने आगुआं ने भी इस ते सवाल चुकने शुरू कर दिते ने, इसलिए कांग्रेस नूं इस ते स्पष्टीकरण देना चाहिए। फरीदकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट। वधेरे खबरां लई तुसीं देखदे रहो अजीत वैब टीवी। जून 1984 तो लैके जे मैं गल शुरू करा, पहला तो 84 च बड़े दुखांत वापरे। जून दे विच दरबार साहब ते हमला होया टैंकां तोपां नाल। इंदिरा गांधी ने फौज भेज के साडा सब तो जिहड़ा पावन ते पवित्र स्थान सी सिख धर्म दा, सारी मानवता नूं समर्पित चौवरना को सांझा जिथों संदेश जांदा सी, टैंकां तोपां नाल हमला करके ढह ढेरी किया। इत्थों तक हज़ारां गुरु साहब जिहड़े उत्थे सी उन्हां दे विच गोलियां लगियां, अगन भेंट होए। ते जिहड़ा गुरु साहब उस वेले हरमंदर साहब दे विच प्रकाश सी, उहदे च भी गोली लगी। इस तरह का दुखांत सानू झलना पिया। उस तो बाद नवंबर दे विच हिंदुस्तान दे इतिहास च सब तो वड्डा जे ऑर्गेनाइज्ड कतलेआम, जेनोसाइड, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग जे हुई हिंदुस्तान के इतिहास तां नवंबर के पहले हफ्ते दिल्ली ते हिंदुस्तान के वख-वख शहरां उस वेले दे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यह गल कह के इशारा दिता जदों उहदी माता मर गई। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਆਏ, HKL ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਸਚਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਈ ਖੇਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਜ਼ਤ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੀ। पर कांग्रेस पार्टी अज मैनू बड़े दुख नाल कहना पै रहा है, 84 तो अज तक तकरीबन असी 37 साल तो उपर का समा टप गया। अज भी गांधी परिवार ते कांग्रेस पार्टी उन्हां आगूआं दा, उन्हां वर्करां दा आपदियां दी पुश्त पनाई अज भी कर रहे। वड्डे अहुदे दिते गए जिहड़े इन्हां केसां दे विच जिन्हां दे नां आए, एक तरह नाल रिवॉर्ड किया गया उन्हां नूं उस वेले राजीव गांधी वल्लों, मुड़ के सोनिया गांधी ते राहुल गांधी वालों रिवॉर्ड किया गया उन्होंने कि तुसी ये बहुत वधिया काम किया जिहड़ा सिखां नूं कतल किया गया। अज मेरे नाल इत्थे साडे फरीदकोट दे भी परिवार है जिहड़े उस वेले दिल्ली च सी या जिन्हां दे परिवार उस वेले दिल्ली च सी, जिन्हां ने इस दुखांत, ये माड़ी घटना नूं आपदी अखीं देखिया ते आपदे पिंडे ते झल्लिया। सरदार मोहन सिंह होरी बैठे आ मेरे नाल, इन्हां दी वड्डे भैण जी, सारा परिवार
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ, 1 ਭਾਣਜੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਬੜੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਜਲਨ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਵੱਟੇ ਡਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਟੈਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਸਿਡ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ 84 ਚ, ਮਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਫੇਰ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੋ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਚਾਹੇ SIT ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, it recommended necessary action against Tytler. The commission's report said there was credible evidence. Credible evidence मतलब पुख्ता सबूत. There was credible evidence that Tytler had very probably organized attacks against Sikhs in the capital during the riots that erupted in the wake of Indira Gandhi's assassination. ਇਹ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕੰਸਲਟਡ ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, Sunil Jakhar said that Titler's appointment is a sensitive issue concerning Punjab and the leadership would have taken Rajya Sabha MP Ambika Soni and Chief Minister Charanjit Singh Channi on board before deciding on it. Both, particularly Soni, who has donned the role of key interlocutor and in deciding issues related to Punjab, are important party leaders and were in Delhi on Thursday. The two apparently had a long meeting on Friday. Their opinion must have been taken in this matter. ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਚਮੇੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ। ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਜੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।